आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद विकसित भारत दृष्टिकोण को एक जातीय आकांक्षा कहिले प्रधानमंत्री। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सफल परीक्षण नहीं सूचना देले रेलमंत्री। चलित वर्ष शिल्प और अर्थनैतिक क्षेत्र में अभिवृद्धि देशर व्यापक परिवर्तनशील परिस्थिति को करुछि प्रमाण। बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री खालेदा जिया आज हेब अंतिम संस्कार एवं श्रीलंका विपक्ष में 5 टिकिया महिला टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट सीरीज को 5-0 अख्तियार कला भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत दृष्टिकोण को एक जातीय आकांक्षा बोली वर्णना करिसेंति। नूआदिल्ली में गतकाली नीति आयोगर अर्थनीतिज्ञ एवं विशेषज्ञों सह आलोचना काल में प्रधानमंत्री 2047 विकसित भारत स्वप्न साकार करने दिगरे प्रमुख क्षेत्रगुड़िक उपर आलोकपात करिसेंति। आगामी केंद्रीय बजेट प्रस्तुति नहीं अनुष्ठित यह बैठक में आत्मनिर्भरता एवं भित्तिभूमि परिवर्तन विकसित भारतर पदक्षेप शीर्षक प्रसंग आधारित आलोचना होईछि। विश्वस्तरीय क्षमता निर्माण एवं समन्वित पदक्षेप माध्यम मिशन मोड संस्कार आवश्यकता उपर प्रधानमंत्री गुरुत्व आरोप करिसेंति। दीर्घकालीन अभिवृद्धि को बजाय रखिबारे यह गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेब। वैश्विक क्षेत्र एवं आंतर्जातिक बजार पर भारत को एक प्रमुख केन्द्र भाव गढ़ी तोलिबाकू से एही अवसर में आह्वान देइछंति। बैठक में जोगदेइथिबा अर्थनीतिज्ञ एवं विशेषज्ञ उत्पादन और सेवा क्षेत्र में उत्पादकता एवं प्रतियोगिता वृद्धि आधारित अंतर्दृष्टि संपन्न रणनैतिक चिंताधारा उपस्थापन करथिले। परिवारर संचय वृद्धि, दृढ़ भित्तिभूमि विकास एवं अत्याधुनिक प्रजुक्तिविद्या उपयोग माध्यम भित्तिभूमि क्षेत्रर विकास उपर मत विनिमय होईछि। एकीकृत एवं सुदृढ़ भित्तिभूमि तथा नूतन सुजोग उन्मोचन माध्यम भारत को विश्व अर्थनीति क्षेत्र में उन्नति पथरे आगई नेबा लक्ष्य नहीं बैठक में विभिन्न प्रसंग पर आलोचना होइथिबा जଣାपड़िछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोगर उपाध्यक्ष सुमन बेरी समेत शंकर आचार्य, अशोक के भट्टाचार्य, एनआर भानुमूर्ति, अमित बात्रा एवं जन्मेजय सिन्हा प्रमुख विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ और विशेषज्ञ एही बैठक में जोग देइथिले। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परीक्षण गतकाली सफलतार सह संपन्न होइथिबा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति। रेल सुरक्षा कमिशनर पक्षर यह परीक्षण करा जायछि। परीक्षण संक्रांत एक भिडियो सामाजिक गणमाध्यम शेयर करी श्री वैष्णव कहिसेंति ट्रेनटी घंटा प्रति 180 किलोमीटर बेगर गति करिथिला। कोटा नगड़ा सेक्शन मध्य यह परीक्षण करा जायछि। ट्रेन भितर रखा जायथिबा पानी ग्लास मध्य द्रुत यात्रा समय स्थिर रहिथिबा परीक्षणରୁ जଣାपड़िछि। एही परीक्षा नूतन पीढ़ी ट्रेन प्रजुक्तिविद्या वैशिष्ट्य प्रतिपादन करुछि बोली मंत्री श्री वैष्णव कहिसेंति। चलित वर्ष भारतर विकास यात्रार एक निर्णायक अध्याय भाव उभा होईछि। विभिन्न पदक्षेपर सकारात्मक प्रभाव अनुभूत होईछि। स्वतंत्र सीरीज संस्कार वर्ष में आज आसंतु जानिबा भारत किपरि विश्वर नूतन उत्पाद इंजिन भाव उभा होईछि। चलित वर्ष भारतर शिल्प एवं अर्थनैतिक क्षेत्र में 7.8% अभिवृद्धिर संभावना परिवर्तनशील परिस्थिति को प्रमाणित करिछि। वर्धित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं व्यापक शिल्प क्षमता द्वारा भारत निजक विश्व स्तरे एक द्रुत प्रगतिशील बजार एवं प्रमुख उत्पादन केन्द्र भाव प्रमाणित करिछि। देशर प्रथम टेम्पर्ड ग्लास उत्पादन व्यवस्था चलित वर्ष नोएडा रे उद्घाटित होईछि। 100 गीगावाट सौरशक्ति उत्पादन क्षमतार पहुंची भारत ए क्षेत्र में एक माइल खुंट साब्यस्त करिछि। 2014 रहिथिबा 2.3 गीगावाट सौरशक्ति उत्पादन चलित वर्ष 100 गीगावाट रे पहुंची। अब ऊर्जा के क्षेत्र में कि हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करके लाना पड़ता है। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2200 ନୂତନ ବିମାନ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 130 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକସ ସ୍ତର 5 ଏବଂ 18%ରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। जब भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रोय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स हमारे देश में थे। ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗିତା, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନ୍ପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ସଂସଦ ଭବନର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ମାନିକ ମିଆ ଆଭିନ୍ୟୁଠାରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ କବର ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଗତକାଲି ଢାକାଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗାଜାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 30ରୁ ଅଧିକ ମାନବିକ ସଂଗଠନକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଛି। ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ କହିଛି ହମାସର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମଚାରୀ ତାଲିକା, ପାଣ୍ଠି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନଗତ ମାମଲାକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ଆଦି କେତେକ ଆଦର୍ଶଗତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ତଥା ମାନବିକ ନିରପେକ୍ଷତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଅନୁମୋଦିତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବଭଳି ସହାୟତା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ କହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ତଥା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୀମାପାରର 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବା ସହିତ 7ଟିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏବଂ ପିନାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ଉପଯୋଗ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 6ଟି AH-64E ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଳାବାରୁଦର 91% ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଧାରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ UAE ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସଂସ୍କାରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଚଳିତ 5ଟିକିଆ ମହିଳା ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍କୁ ଭାରତ 5-0ରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ଠାରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 15 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 175 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସର୍ବାଧିକ 68 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 176 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 160 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ହିରୋ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ 2025-26 ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ 5-0 ଗୋଲ୍ରେ ସାଚି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରାଞ୍ଚିର ମରଙ୍ଗ ଗୋମକେ ଜୟପାଲ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟର୍ଫ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କରୁଛି ପ୍ରମାଣ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କର ଆଜି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 5ଟିକିଆ ମହିଳା ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍କୁ 5-0ରେ ଅକ୍ତିଆର କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।